گناہ کرتے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب گناہ کر کے انسان اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے۔ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، بستر کا حال انسان جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی اکیلے میں گناہ کرے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میری قوم کی بیٹیوں کیا ہو گیا؟ وہ بیٹیاں کل تک جن کے دوپٹے کی بھی حفاظت کی جاتی تھی، وہ بیٹیاں کل تک جن کو دیور تک نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بیٹیاں جو اپنے سسر سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے ماموزاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے بہنوئی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے مسجد کے امام سے پردہ کرتی تھی، آج وہ بیٹیاں ناجائز تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کرنے نکل گئی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کرنے نکل گئی۔ میری قوم کی بیٹیوں کی زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سیریل ہے، سیریل 1 گھنٹے کا ہے، یہ فلم ہے، یہ فلم 3 گھنٹے کی ہے۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، ہماری زندگی 1 گھنٹے کا سیریل نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے۔ سیریل والے جتنے پاپ کریں گے اتنے کمائیں گے، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو قدرت پکڑ کرے گی۔ میری قوم کی بیٹیوں، سیریلوں کے چکر میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو نہ گوا دو، اپنی زندگی کی خوشیوں کو اپنے ہاتھ سے آگ نہ لگا دو، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی نہ مار لو۔ یاد رکھنا، اجنبی مردوں سے تعلق قائم کر کے یا منکرین اسلام سے، اسلام دشمن لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے، رشتوں کے نام پہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگنے والی بیٹیاں ذرا توجہ تو کریں۔ ارے نادان، اگر اس کو تجھ سے پیار ہوتا تو وہ تجھے بھگا کر کے کیوں لے جاتا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، وہ منکرین اسلام، وہ دشمنان اسلام جو اللہ کے وفادار نہ ہوئے، وہ تمہارے کیا وفادار ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمہیں کیسے پیار دے سکتے ہیں؟ وہ تمہیں کیسے محبت دے سکتے ہیں؟ اے میری قوم کی بیٹیوں، یاد رکھنا، غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا۔ اور یہاں پر چونکہ مائیں موجود ہیں، بڑی بہنیں موجود ہیں، بڑی بھابیاں موجود ہیں، اور گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں موجود ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج جو بیٹیوں کے غلط قدم اٹھ رہے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ سیریل ہے۔ اور یاد رکھنا، سیریل کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سیریل بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھنا، بیٹیوں کو بھاگنے بھگانے، ناجائز افیئر کے معاملات اگر کوئی سکھا رہا ہے تو یہ ظالم سیریل سکھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں، چاہے وہ ہندوستانی ڈرامے ہوں۔ ہمارا مذہب ڈراموں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ زینب کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر رابعہ بصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ نفیسہ مصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ سکینہ کی زندگی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اپنی خوشیوں کو آگ نہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز، سیریل اور فلموں کی بنیاد پر بیٹیاں غلط رستے کی طرف جا رہی ہے۔ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، چند کی وجہ سے ہمارے زخمی دل اس وقت بے چین اور بے قرار ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، تم پوری قوم کی آبرو ہو، تم پوری قوم کی عزت ہو۔ ایک مسلمان کی بیٹی پوری امت کی آبرو ہوا کرتی ہے، پوری قوم کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سیریلوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور سیریل کے بعد جو دوسرا سب سے زہریلا ہمارے ایمان اور معاشرے کو لوٹنے والی چیز ہے، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فیس بک کا استعمال کریں؟ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ اکبر وہ انٹرنیٹ کا مس یوز کریں؟ اللہ اکبر۔ آج فیس بک کی بنیاد پر، اسی طریقے سے دوسرے جو ایپس ہیں اس کی بنیاد پر بچیاں باہر کسی سے رابطہ قائم کرتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو برگلایا جاتا ہے، اس کو ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ
اللہ اکبر، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے. جو بچیاں 13 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر کی ہے اور مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، یا تو وہ میری بہن کے برابر ہے یا تو وہ میری بیٹی کے برابر ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے، اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، اللہ اکبر، لمحوں کی خوشیوں کے لیے تو ہمیشہ کی زندگی کو آگ لگا رہی ہو. ذرا غور تو کرو. اللہ اکبر. آج کل جو دانشور لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کے چیزوں کو نہیں منگاتے. میرے کئی بڑے دوستوں نے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا سید کبھی انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کوئی چیز نہ منگانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر جوتے نہیں منگاتے کیونکہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں. ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر کپڑے بھی نہیں منگاتے کیونکہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں. میری بہنوں مجھے بتاؤ، میری قوم کی بیٹیوں مجھے بتاؤ، جن جوتوں کو 6 مہینے استعمال کر کے ہم نے بھنگار میں پھینک دینا ہے، جب وہ ہم انٹرنیٹ پر اس لیے نہیں منگا رہے ہیں کہ وہ بتاتے کچھ اور ہیں، بھجاتے کچھ اور ہیں، تو زندگی کا ساتھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جب انٹرنیٹ پر چیزیں دکھائی کچھ اور جاتی ہے اور بھجائی کچھ اور جاتی ہے، تو فیس بک پر جس کا چہرہ گورا نظر آئے، کیا ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں خوبصورت ہو؟ انٹرنیٹ پر جو تصویر ہو کیا ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی ہے؟ چلے تصویر ویسی ہو، کوئی ضروری ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کا کردار بھی خوبصورت ہو؟ کیا کوئی ضروری ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہو اس کا خاندان بھی خوبصورت ہو؟ یاد رکھنا، گوری چمڑی کے عوض میں دین دھرم کا سودا کر کے جہنم کو خریدنے والیوں، قوم کی بیٹیوں، تمہارا کوئی پرسان حال نہ رہے گا. میرے امام نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. انٹرنیٹ کے فوٹوؤں پر فدا ہو کر، فیس بک کی تصویروں پر فدا ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والی بچیوں سن لو، مذہب تو یہ کہتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھا کے کعبے کو جائے اس کو ثواب نہیں ملتا، تو جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے شادیاں کرے اس کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ بتاؤ کیسے خوشیاں مل سکتی ہے؟ تم خوشیوں کے لیے در در کی بھکارن بنی ہو. ارے خوشیاں تو تمہارے قدموں میں چل کر آئے گی. مصطفیٰ جان رحمت کی کنیز تو بن کر دیکھو، اس لیے کہ ساری خوشیاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہیں. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اگر رشتے نہیں آتے اپنے مذہب سے وفا کرو، اگر رشتے نہیں آتے اپنے نبی سے وفا کرو. اور ایک بات کہوں، اگر تم حرام تعلقات قائم کر کے اپنے ہم مذہب لڑکے سے شادی کرو، ماں باپ کا دل دکھا کے، تو بھی تمہیں خوشیاں نہیں مل سکتی. اور اگر تم نبی سے بغاوت کر کے مذہب کے خلاف لڑکے سے شادی کرو تو تم نے کس کا دل دکھایا؟ کس کا دل دکھایا؟ اللہ کے محبوب کا. قبر انور میں تم نے رسول اللہ کو تڑپایا، حضور کو رنجیدہ کیا. جب کوئی مسلمان کی بیٹی کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب گارڈن میں پھرتی ہے تو اس کے باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو ضرور پتا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارا نبی بے خبر نبی نہیں ہے، ہمارا نبی باخبر نبی ہے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارا اور آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہمارا آپ کا کردار کیسے چھپ سکتا ہے؟ اے میری قوم کی بیٹی ذرا بتا تو صحیح، تیرے باپ کو تیرے پارک میں گھومنے کی خبر ہو یا نہ ہو، جب تو کسی کافر کے، کسی مشرک کے، کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بائک پر بیٹھتی ہوگی یا پارک میں گھومتی ہوگی یا لاج میں اپنے جسم پر تو اس کو قبضہ دیتی ہوگی، تو قبر انور میں سبز گنبد میں رسول اللہ کا کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، حضور کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. سیدنا
फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो तो भी तुम कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। अल्लाह अकबर। जो उम्मती छोटे से छोटा गुनाह करे वो रसूलुल्लाह को गमगीन और रंजीदा करता है। तो जो कौम की बेटी नबी के दुश्मन को अपने जिस्म पे कब्जा देती होगी या नबी के दुश्मन से दोस्ती करती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। और तुम अपने नबी को रंजीदा करके, अपने नबी को गमगीन करके जिंदगी की खुशियां चाहती हो। और क्या है दुनिया के हालात देख लो। ये वो नालायक और बदतरीन मखलूक है जो तुम्हारी आबरू के साथ खेल करके जब तुम्हारे जिस्म के हुस्न को निचोड़ लेते हैं तो छोड़ करके भाग जाते। ये मंसूबा है इस्लाम दुश्मन ताकतों का पूरी दुनिया में कि मोमिन औरतों के पेट में मुशरिकीन के बच्चे परवरिश पाएं। ये वो भौरों की तरह है जैसे कोई भौरा किसी फूल का रस चूस कर दोबारा फिर उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। जब वो इन तितलियों की तरह है जैसे तितलियां फूल चूस करके कभी उन फूलों की तरफ रुख नहीं करती। ऐसे ही चंद दिन तक के तुम्हारे जिस्म के साथ खेलते हैं और बाद में छोड़ करके भाग जाते। फिर ना माँ बाप तुम्हें अपना पाते हैं, ना माशरा तुम्हें अपना पाता है। इसलिए नादान ना बनो। तुम्हारा मजहब सबसे सच्चा मजहब, तुम्हारा मसलक सबसे सच्चा मसलक। हालात आते जाते रहते हैं, हमें पता है गुर्बत लगी हुई है, परेशानियां लगी हुई है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, किसी को मत देखो, ना आप अपने उलमा को देखो, ना आप अपने कायदीन को देखो, ना आप अपने मशाइख को देखो, ना आप अपने माँ बाप को देखो। हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, कायदीन तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। कम से कम अपने नबी का चेहरा देखो, अपने नबी के एहसानात देखो। ये वही तो नबी है मेरी बहनों। तुम किस तरफ जा रही हो? जब लोगों की बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी उस वक्त मेरे नबी ने बेटी की अहमियत बताया और फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर दुनिया में आया हूं। जो अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी करेगा और बेटी का अच्छा नाम रखेगा, बेटी की अच्छी परवरिश करेगा और अच्छे घराने में बेटी की शादी कर देगा, ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे तब मेरे नबी ने बेटियों की अहमियत बताई। जब लोग अपनी बीबियों को शौहर की चिता पर जिंदा जला रहे थे तब मेरे नबी ने 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया। अर्श जिस पे रश्क करता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। अर्श से जिसको अल्लाह का सलाम आता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। हमारे नबी ने औरत को कितना बुलंद किया। उस मजहब की मानने वाली औरतें इंटरनेट की बुनियाद पर, गलत प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, बेसब्री की बुनियाद पर, गुर्बत का बहाना करके, रिश्ते न आने का बहाना करके, माँ बाप की बेवफाई का बहाना करके, भाइयों की बदअखलाकी का बहाना करके, भाभियों के ताने और जुल्म का बहाना करके अगर किसी तरफ जाना चाहें तो उसको इजाजत नहीं है। तुम्हारे साथ सबने बेवफाई की, हमने मान लिया, लेकिन जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत तो तुमसे प्यार करते हैं ना। बल्कि आपको बताऊं मेरे नबी चाहते तो हर दिन अपनी बेटी को नया जोड़ा पहनाते। अरे जब गौसे पाक को रोज नया पहनाया तो सैयदा फातिमा को नया नहीं पहना सकते थे? आका ने अपनी बेटी फातिमा को क्यों नया जोड़ा रोज नहीं पहनाया? अरे नया पहनाना तो दूर की बात, ईद के मौके पर भी अपनी बेटी को नया नहीं दिया। हत्ता के शादी के मौके पर भी जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को चादर उड़ाई, ये तारीख का सुनहरी बाब है। मेरी कौम की बेटियों, गुर्बत से घबरा न जाना, गुर्बत से नफरत न करना, मजबूर होकर किसी के हाथ में हाथ न देना, ईमान का सौदा न करना। मुसलमान कितना भी गरीब है लेकिन सारे करोड़पतियों से ज्यादा मालदार है। उसकी वजह यह है किसी के पास माल की दौलत है, हमारे पास ईमान की दौलत है। माल से जन्नत नहीं मिलती, ईमान से जन्नत मिलती है। इसलिए ईमान की अहमियत को समझो। हमारे पास ईमान है, हमसे बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है, ईमान से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। मोमिनों का मर्तबा आम फरिश्तों से बढ़ा दिया गया है।
फरिश्तों के मर्तबे से पाक बाज मुत्तकी मोमिनों का मर्तबा बढ़ा दिया गया। फरिश्ते जिनको रश्क की निगाह से देखते हैं वो वफादार मोमिन है, वो सच्चे मोमिन है, वो सच्ची मोमिनात है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मेरी कौम की बेटियां, बेसब्र बेटियां जिनको दीन नहीं पता, मजहब नहीं पता, मजहब की तालीम नहीं पता, सुन लो, रसूलुल्लाह ने दुनिया का सबसे मालदार इंसान मेरा नबी है, दुनिया से सबसे मालदार इंसान मेरा नबी है। कोई मालदार नहीं इतना जितना मेरा नबी मालदार है। कितना मालदार? कोई एक मुल्क का बादशाह, कोई दो मुल्क का बादशाह, कोई तीन मुल्क का बादशाह, तन्हा मेरा नबी वो बादशाह है कि अर्श से लेके तहतुस्सरा तक उसकी हुकूमत है। नहीं उनकी मिल्क में आसमां कि जमीन नहीं कि ज़मा नहीं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। पहले दिन से लेके आज तक, आज से लेके कयामत तक, कयामत में जन्नत भी बटेगी तो मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से बटेगी। जिसको जन्नत भी लेना है नबी रहमत के हाथों से लेगा। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, आसमां ख्वान, जमी ख्वान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? सबसे ज्यादा कायनात में हमारा नबी मालदार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली है, मेरे नबी के सदके में मिली है। जुल्करनैन को बादशाहत मिली है, मेरे नबी के सदके में मिली है। बल्कि जिसको जो नेमत मिली अल्लाह से वो मेरे नबी के सदके में मिली है। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, मेरी कौम की बेटियों, लेकिन अल्लाह के रसूल जब अपनी सबसे छोटी उम्र की आखिरी शहजादी की शादी करते हैं और अल्लाह अकबर अपने घर के सबसे बेहतरीन फर्द के साथ, हुस्न में सबसे ज्यादा खूबसूरत, नबी के बाद नबी के खानदान में जो था उसे मौला अली कहते हैं। इल्म में सबसे ज्यादा नबी के खानदान में नबी के बाद जो था उसे मौला अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, और मर्तबे में नबी के खानदान में नबी के बाद जो सबसे बढ़ करके था उसे मौला अली कहते हैं। खानदान नबुव्वत में यूं मुतलकन तो हम पूरी उम्मत में अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर को मानते हैं, ये हमारा इजमाई अकीदा है। लेकिन खानदान नबुव्वत की बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने अपनी शहजादी से कहा था, फातिमा मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन फर्द को तेरे लिए चुन लिया है, तेरी मर्जी क्या है। लेकिन मेरा वो उन्वान नहीं आज सिर्फ मैं अपनी कौम की बेटियों को, बेसब्र बेटियों को, दुनिया परस्त बेटियों को, दुनियादार बेटियों को, आखिरत भूल जाकर के दुनिया पे ईमान और अकीदे का सौदा करने वाली बेटियों को बताना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम की बेटियों, सबसे मालदार रसूल ने, जिसका बाबा जन्नत का मालिक, जिसका बाबा आसमान का मालिक, जिसका बाबा जमीनों का मालिक, जिसका बाबा खुदा के खजानों का मालिक, अल्लाह अकबर, जब अपनी शहजादी के निकाह के मौके पर नबी दुपट्टा उड़ाते हैं तो ये तारीख है, रसूलुल्लाह अपनी शहजादी के सर पे जो दुपट्टा उड़ाते हैं उस पर कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन वाला दुपट्टा उड़ाकर नबी अपनी शहजादी को, सबसे चहीती बेटी को रुखसत करते हैं। क्यों? अगर आका चाहते तो कायनात का सबसे खूबसूरत लिबास अपनी बेटी को पहनाते, लेकिन बेटी की शादी करते वक्त नबी को अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी बल्कि उम्मत की क़यामत तक की बेटियों की फिक्र थी। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के सर पर पेवन वाला दुपट्टा उड़ाकर क़यामत तक के गरीब की बेटियों की गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल करके बता दिया, मेरी उम्मत की बेटियों, अगर इतनी गुर्बत आ जाए कि 17 पेवन का दुपट्टा तुझे ओढ़ना पड़े तो मेरी बेटी की सुन्नत समझ करके ओढ़ लेना, इस्लाम के साथ बगावत मत करना। ये दुनिया है, ये दुनिया 2 दिन की है। इस दुनिया में तो कुत्तों को भी सोफे पर सोने का मौका मिलता है। आप देख लो, सीरियलों को देखने वालों देख लो, इस दुनिया में तो कुत्ते भी सोफे पर सो रहे, सोफे पर कुत्ते भी मर्सिडीज कारों के अंदर घूम रहे हैं, कुत्तों को भी
ابھی آج لوگ اپنے مالدار لوگ گدوں پہ لے کر کے سو رہے ہیں, ان کے منہ چوم رہے. اگر منہ چموانا ہی بڑی فضیلت ہے, نرم گدی بڑی فضیلت ہے, یہ تو کتوں کو بھی آج کے دور میں مل گیا. خوب مرسیڈیز کاروں میں گھومنا فضیلت ہے, یہ تو کتوں کو بھی مل گیا. اگر اسی کے لیے ایمان کا سودا کر رہی ہو تو کہاں جاؤ گی؟